मम श्री अरविंद शरणं मम श्री माता शरणं मम परम प्रभु श्री अरविंद आद्या अद्वितीया पराशक्ति जगत जननी मां चरण कमल आम समस्त अंतर भरा प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृ संतान तो लाइव डिवाइन ग्रंथ रे श्रद्धा रखि समस्त दिव्यात्मा मानन को मोर प्रणाम श्रद्धा। लाइव डिवाइन चैप्टर 11 चैप्टर 3 डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द प्रॉब्लम। ये चैप्टर 9 नंबर पैराग्राफ को आलोचना करिवार दायित्व दिया जायछि। माँ एवं प्रभु चरण रे निवेदन करुछि जेपरि मते आलोचना रे सहायता करंतु आ सठिक भाव जेपरि उपस्थापन करि परिबी बुझाई परिबी मो भीतर से ही तंग कार्य को संपादन करिवे। प्रार्थना करिवा श्री अरविंद मदर grant us your help in our endeavor to understand your teaching। ए 11 चैप्टर टी आलोचना चली पैराग्राफ वाइज आलोचना और तार पुनः आलोचना चली। मत जो 9 नंबर पैराग्राफ टी दिया जायछि से पैराग्राफ टी जहाँ अच्छी उपस्थापन करा जायछि तार 7th और 8th पारा रे तार संपर्क रही पूरा एकदम अंगानी भाई जड़ित रही। 7th और 8th पैराग्राफ को किसी समय सूचना देवी लेकिन 9th पैराग्राफ को जीवा। 7th 8th पैराग्राफ रे जो मनुष्यर और प्राणी जगतर डिफिकल्टी विषय आलोचना करा जायछि। 7th और 8th पैराग्राफ रे मनुष्यर कौन सब डिफिकल्टी अच्छी केउ समस्या रे मनुष्य पड़ी मनुष्य यही समस्या रे अच्छी। भगवान जदि मंगलमय सत्य शिव सुंदर से सचितानंद चिर सुंदर सर्वशक्तिमान सृष्टि जदि तांकर से जदि सबु सृष्टि करिसंती सबुरीर मूल उत्स सीए एक ही बहुस्वामी से एक थिले बहु होइसंती से सदाशिव से मंगलमय से जदि सदाशिव से जदि मंगलमय ताहले मनुष्य एते दुख जंत्रणा कौन पई पाउछि। से जदि एक रु बहु होइछंती से जदि सबुरी भीतर अछंती सृष्टि जदि तांकर ताहले मनुष्य से सदाशिव सदा मंगलमय मनुष्य ताहले एते दुख जंत्रणा कौन पई पाउछि। तांकर रचित संसार रे किए परमिट करुछि ए इविल को किए सैंक्शन करुछि ए पेन को जेपरि दोषी को दंड देवा पई ताकू परीक्षा करिया पई आ ताकू विचार करिया पई एही पेन गुडा को सृष्टि होइछि कि एही पैराग्राफ टी रे एही सब विषय क्वेश्चन आलोचना करिसेंती। एही मनुष्य समस्या रे पडुछि दुख रे पडुछि। एही दुख जंत्रणा जे तयारी करुछि से कोन कनिंग साइकोलॉजिस्ट जदि ए संसार रे तांकर रचित संसार किए सब इविल को परमिट करुछि किए पेन को सैंक्शन करुछि। एही जो भगवान को पूजा करुछु आराधना करुछु भक्ति करुछु से तो केबे हेले एही भली हेबे नहीं। सेही भगवान कोन सर्वशक्तिमान जहांकर आज्ञा को आमे पालन करुछु सेही भगवान कोन एते खामखियाली तांकर आज्ञा को पालन करी आमे संतोष भाजन हेउछु। सेही भगवान कोन विभिन्न प्रकार जंत्रणा तैयारी करछंती आमको सेही परीक्षा गार रे पकाई देउछंती आमको परीक्षा करछंती आमको कसटी पत्थर रे कसिया पई एही सब दुख जंत्रणा देई कि आमको परीक्षा करछंती। सेही भगवानकर कोन नैतिकता नहीं आ अनुभव करि पारु नांती कोन नैतिक हिताहित ज्ञान नहीं। एही सब विषय रे बहुत क्वेश्चन आसुची। ए विषय रे तार
ଆନ୍ସର ପାଇଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା 7 ପାରାଗ୍ରାଫରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କଷଟି ପଥରେ କଷିବା ପାଇଁ କଣ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ନୈତିକତା ନାହିଁ? ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଣ ନୈତିକ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ? ଜାଣି ଜାଣି ଏଇ କ୍ରୁଏଲିଟି କରୁଛନ୍ତି। ନୃଶଂସତା, ଏଇ ଯୋଉ ନୃଶଂସତା ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ବିପାକ, ସୁନାମି, ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଘଟୁଛି, ଏଇ ସବୁ କଣ ଯୋଉ ତା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ସେ କଣ ଜାଣି ଜାଣି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି? ଏହା ତାଙ୍କର ନୃଶଂସତା ନୁହେଁ କି? ନା କଣ ହେଇପାରେ? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ନିମ୍ନତର ଗତିବୃତ୍ତି? କଣ ନିମ୍ନତର ଚେତନାରେ ଥିବା ଗତିବୃତ୍ତି ଭଳି ନୁହେଁ କି? ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରାଇଜ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଥିରୁ କଣ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ନିମ୍ନତର ଚେତନାରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସେଇ ଭଗବାନ ନୀତିଗତ ନିୟମ ଦେଖାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି, ସେଇ କଣ ନୀତିଗତ ନିୟମ ଦେଖାଇ ସେ ନିଜେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଆମ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ଖସି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଓରି ଅଫ କର୍ମ ଆଉ ରିବର୍ଥ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମର କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କହି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଡି ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କହି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତା ପର ଜନ୍ମରେ ବି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା କହି ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଡି ଦେଇ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେଇ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ଏଡି ଦେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି, କି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ସେଇ ଭଗବାନ କଣ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ପାପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ? ତାପରେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଜନକ କିଏ? ଏଇ ସଂଶୟ, ଏଇ ସନ୍ଦେହ, ଆମ ଭିତରେ ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଅମୀମାଂସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସବୁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ଆସୁଛି, କିପରି ମିଳୁଛି, ଏସବୁ କଣ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏଇସବୁ ପେନ୍ ଗୁଡାକୁ କିଏ ସାଂସନ କରୁଛି? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅମୀମାଂସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ସତରେ କଣ ଏକ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ, ଯୋଉ ନିମ୍ନତର ଲୋୟର ଭାଇଟାଲିଟି ସବୁ ରହି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ କଣ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବା ଅଜ୍ଞାନତା? ଏହାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ଏହି ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡା କରାଯାଏ ବା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଖରାପ ସବୁ ଆମେ କହୁଛେ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି କହିବା, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ଵାରା ବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏକ ଉତ୍କଷ୍ଟ ବିଭତ୍ସ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡା କରୁଛି ବା ଯୋଉ ଅକର୍ମ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଯୋଉଟା କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ କଣ ସେଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାରେ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ତାକୁ କଣ ଏତେ ଉତ୍କଟ ଆଉ ବିଭତ୍ସ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ? ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରେ। ଆମର ଏଇ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରାଣୀର ଆଚରଣ ବିଧି ଉପରେ ଆଉ କର୍ମ ଉପରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପାରାଗ୍ରାଫ 8କୁ ଟିକେ ଯିବା। ଏଇ 8ରେ ପ୍ରଭୁ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ହାଲକା କରିଛନ୍ତି।
ଆମର ସେଇ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ସତରେ କଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଟିକେ ହାଲକା ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଟିକେ ହାଲକା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ, ସେ ଭଗବାନ କଣ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ସତରେ କଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି? ସେଇଠାରେ ରହି ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ? ସିଏ କଣ ସେଇ ଉପରେ ରହି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତରେ କଣ ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ଵାରା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ସେଇ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ କଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି କି? ମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହନ୍ତି କି? ପ୍ରେମମୟ ନୁହନ୍ତି କି? ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କାହା ଦ୍ଵାରା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଏଡି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡା ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ କଣ ସିଏ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଣ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଏଡି ଦେଉଛନ୍ତି? ମାତ୍ର ଆମର କଳ୍ପିତ ଏହି ଭଗବାନ ବେଦାନ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କରି ଭଳି ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ? ଆମର ଯୋଉ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନ ବେଦାନ୍ତରେ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କରି ଭଳି ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ୱାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହି। ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଯଦି ଜଗତରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ୱାନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। In whom he has embodied himself. ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ, ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉ କଳ୍ପିତ ଧାରଣା ସବୁ କରିଛୁ, ସେଇ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେଦାନ୍ତରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରି ସେଇ ଏକ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ସେଇ ହିଁ ସବୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକ ହିଁ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିଁ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଭୋଗୁଛି ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଭୋଗୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି ପାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇକିକ ବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିନବୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଯେଉଁ ପାପ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କୁ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଏଇ 8 ପାରାଗ୍ରାଫ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ କି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଦୌ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ପାପ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ବ୍ଲିସ୍। 8 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମତେ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦିଆଯାଇଛି 9 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଏଇ 9 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଡୁଆ ସବୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା କଣ ଏଇ 9th ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଅଧା ଅଧେ ତୁଟିଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ କହିଲେ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କଳ୍ପିତ ଏଇ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏସବୁ, ତାପରେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ,
ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ। ସେ କେବେ ବି ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏଇଠୁ ଏଇ ନାହାନ୍ତି ପାରାଗ୍ରାଫ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଅଧା ଅଧି ଅଡୁଆ ତୁଟିଗଲା। ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପାରାରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରେ ସେଥିରୁ ଅଧେ ସଂଶୟ ତୁଟିଗଲା। Half of the moral difficulty, that difficulty in its one unanswerable from disappears. ମଣିଷର ମନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାଧାନ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷର ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ ଅମୀମାଂସିତ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସମାଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯେପରି ଖୋଲିଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସମାଧାନର ମାର୍ଗ ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ it is no longer arises, can no longer be put, ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ କି ଆଉ ମଣିଷ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ରଖିପାରିବନି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ପ୍ରାଣୀ ପାଉଛି, କିଏ ଦଉଛି, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ହ୍ୱାଇ, କାହିଁକି ଆସୁଛି, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆରାଇଜ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅଖଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ, ପ୍ରେମମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ଇନଫିନିଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେ କଦାପି ଏସବୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ବା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ, ତାର ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ସମାଧାନ ତା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆରାଇଜ କରିବନି। ତାପରେ cruelty to others, I remaining immune or even participating in their sufferings by subsequent repentance or belated pity. ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଆଗରୁ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଧାରଣା ସବୁ ଅଛି ରହିଛି, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା, ଏପରିକି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି କି ଜଡିତ ବି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମନରେ ଆସିବ ଭଗବାନ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟଟାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ cruelty to others, I remaining immune or even participating in their sufferings by subsequent repentance or belated pity. ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି କି ଜଡିତ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମନରେ ଆସିବ ଭଗବାନ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଳ୍ପିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ଗୁଡାକ, ପୂର୍ବ ଧାରଣା ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସିଏ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ। ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜଡିତ ନାହାନ୍ତି କି ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମନରେ ଆସିବ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ହିଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ହିଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଇନଫ୍ଲିକ୍ସନ ଅଫ୍ ସଫରିଂ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ହିଁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ବିଂ ଦ ସୋଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆନାଦର, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ,
ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭଗବାନ ସେ ଏକ ହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବା ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ରହି ସେ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। Still, ethical difficulty may be brought back in modified form. ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯୋଉ ନୈତିକତା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ ବା ନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ଜାଣିବା, ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଖରାପ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏସବୁ ନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି still the ethical difficulty may be brought back in modified. ଏଇ ଯୋଉ ethical difficulty ଗୁଡା ଅଛି ମାନେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା, ତାକୁ modify କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାକୁ modify କରିପାରିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନୈତିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ modify କରିବା। modify କରିକି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆରେ କଣ ଅଛି ନା, ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଗତ ସହିତ ଯୋଡାଯାଇନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ନୈତିକବାଦୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜଗତକୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଗତ ଏକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଜଗତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଜଗତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାନେ ବୁଝିବା, ଯେପରି ରାଜା ଥାନ୍ତି ଅଲଗା, ପ୍ରଜା ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ହଉଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଇଏ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ, ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନେ ରାଜା ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ করে ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ସେ ଯାହା ସବୁ ନୀତି ନିୟମ କରିବେ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଜା ମାନେ ମାନିବେ। ତା କଣ ଏଠି ବୁଝା ହେଲା, ମାନେ ରାଜା ହଉଛି ଅଲଗା, ପ୍ରଜା ହଉଛି ଅଲଗା। ଏଇଟା ହଉଛି ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆ, ମାନେ ନୈତିକତା ଆଇଡିଆ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଡିଆ କଣ ଅଛି ନା, ଭଗବାନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଜଗତ ହଉଛି ଏକ। ଏଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଡିଆ ବୋଲି ନିଆଯିବ। ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆରେ ଜଗତ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଇଡିଆରେ ଜଗତ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ modify ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଇ ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆ ଗୁଡାକୁ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ଅଲଗା, ଏଇ ଆଇଡିଆକୁ modify ଫର୍ମକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ୟାକୁ modify କରାଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଥିକାଲ ଆଇଡିଆକୁ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମ ବଦଳେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫର୍ମକୁ ଯଦି ଆଣିପାରିବା, ସେ ହେଲେ ସେଇ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଏଇ ଆଇଡିଆକୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା ବା ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଣିପାରିବା। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ all delight being necessarily all good and all love. How can evil and suffering exist in Sachidananda since he is not mechanical existence? ये जो सच्चिदानंद एक जैसे ये सच्चिदानंद जांत्रिक नुहति बा मेकानिकल एक्जिस्टेंस नुहति, अर्थात ये सच्चिदानंद भगवान जांत्रिक स्थिति रे नहांती। जेपरि कौनसी मेसिन को अन्य जने चलाए बा स्विच ऑफ ऑन करबा को अन्य जने करबा को पड़े, ए स्विच ऑफ ऑन कले कि चलेले जे मेसिन टी चलिबो, किंतु सच्चिदानंद सेपरि नुहति। तांको ए सच्चिदानंद भगवान को केही चलांती नहीं, से स्वतंत्र। से होचंती मंगलमय, से होचंती आनंदमय, से होचंती प्रेममय, से होचंती मुक्त स्वतंत्र।
ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନ ପୁରୁଷ। ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ ସନ୍ତାପ, ସବୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ but free and conscious being, free to condemn and reject evil and suffering. ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ, ସିଏ ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କନସିୟସ୍ ବିଂ ବା ଚେତନ ପୁରୁଷ। ସିଏ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ ସବୁଠାରେ। ଆଉ ଖରାପ ଭିତରେ ବି ଥାନ୍ତି, ଭଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସେ ତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ, ସବୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। Free to, but free and conscious being, free to condemn and reject evil and suffering. ସେ ସବୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି। Free to condemn and reject evil and suffering. ସବୁ ଖରାପ ବ୍ୟାଡକୁ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ଷମତା, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ କଥା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏତେ ଗୁଣର, ଏତେ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ନିଜେ ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପାପ, ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପର ସ୍ଥାନ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏସବୁର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି, ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଇଭିଲକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ସଫରିଂକୁ ରିଜେକ୍ଟ। କଣ ଭାଇ ହେଲା, କଟିଗଲା କି? ସମସ୍ତେ କଟିଗଲେ ନା କଣ? ହଁ କଟି ଯାଇଥିଲା। କଟିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋର କୋଉଠୁ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା? ଜଷ୍ଟ କଟିଛି। କେହି ଜଣେ କୋ ହୋଷ୍ଟ ବୋଧେ ଲିଭ୍ କରିଗଲେ କି ସେଇଟା କେହି ଗୋଟେ ଲିଭ୍ କରିଗଲେ, କେହି ଗୋଟେ ଲିଭ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣା ପଡିଲାନି। ଠିକ ଅଛି, ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା, ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦବା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପା ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ରେଣୁକା ବେହେରା ଆପା ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା, ଭାଇ ହୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ। ଅପା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଲୁନା ହଁ ହଁ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଅପା ଟିକେ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ, ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପର ସ୍ଥାନ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏସବୁର ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବିରୋଧାତ୍ମକ, ଏତେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ନାହିଁ। ସବୁ ସଫରିଂ, ସବୁ ବ୍ୟାଡ ଜିନିଷ, ଯେତେ ବ୍ୟାଡ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏସବୁ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଲଜିକ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ କନସେପ୍ଟ। ଚାଲିଛି ତାପରେ ଟିକେ ଯିବା। We have to recognize that the issue so stated is also a false issue. ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଦିଆଗଲା ତାହା ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଭ୍ରମ, ଆମେ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯୋଉ ଭାବିଛେ, ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି, ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସେ ସବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। We have to recognize that the issue so stated is also a false issue.
ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ତା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁକ୍ତିଟି ହିଁ ଭ୍ରମ, ଆମେ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରେମମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ହିଁ ଭ୍ରମ ଆଉ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତାପରଟା ବିକଜ ଇଟ୍ ଆପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ ଟର୍ମସ୍ partial statement as if they are applicable to the whole। ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଂଶିକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉ ପାର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସାମଗ୍ରିକ। ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାମଗ୍ରିକ ବା ହୋଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା। For the idea of good and of love, for the idea of good and of love, which we thus bring into concept of the all delight, spring from a dualistic and divisional conception of things। ସେହି ଈଶ୍ୱର, ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ପ୍ରେମମୟ, ଫର ଗୁଡ୍ ବା ମଙ୍ଗଳ, ଅଫ ଲଭ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହି କଳ୍ପନାକୁ, ଏହି କନସେପ୍ଟକୁ ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ, ସେହି ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏହି କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ବା ଡିଭିଜନାଲକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବା ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସଂସାର ଅଲଗା, ଡିଭିଜନାଲ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଏହି ଜଗତରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛେ, ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଏହି ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଧାରଣା ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଧାରଣା ଅଛି, ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଧାରଣା ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଫର ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଗୁଡ of love which we thus bring into concept of the all delight spring from a dualistic and divisional conception of things। ଏଇ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରେମମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଏଇଠି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ କନସେପ୍ଟ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନାଲକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଡୁଆଲିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସଂସାର ହଉଛି ଅଲଗା, ଡିଭିଜନାଲ ହଉଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଅଛି, ଯାହା ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନାଲ ଆଇଡିଆଟି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଭିଜନ ଧାରଣା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଲଗା ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଏଇ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଧାରଣା ଭିତରେ ଅଛେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଏଇ ଧାରଣା, ଏଇ ଅନୁଭବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କି ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଡିଭିଜନାଲ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛେ। ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଏଇ ଅନୁଭବ, ଏଇ ଧାରଣା ଆସିଯିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଭଗବାନ ସବୁରି ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ କେହି ଅଲଗା ନୁହଁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଅନୁଭବ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦେ ଆର୍ ବେସ୍ଡ entirely on the relations between creature and creature। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଗୁଡାକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛେ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଛୁ, କଳ୍ପନା ବି କରୁଛୁ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସେଇ
संपर्क जमी प्राणी प्राणी भितर संपर्क संबंध रही भगवान सेई आरोप भी आम कर भगवान आम मध्य से संपर्क से संबंध आम कल्पना भी करुचु एमती जेपरी गाय को गोमाता भावी पूजा करुचु आउ जो षंढ को शिवंग वाहन भावी कल्पना करी पूजा करुचु ये जो क्रिएचर एंड क्रिएचर ऊपर जेपरी कल्पना करुचु गोटे सृष्टि सहित गोटे सृष्टि जो संपर्क जो संबंध अच्छी आम जो कल्पना अच्छी ताको आम से कल्पना से संबंध को भगवान को लदी दौଛୁ से कल्पना भी भगवान से संबंध भी आम भगवान सहित से संबंध संपर्क रही आम भावुचु चिंता करुचु धारणा करुचु ये सब भितर आम अच्छु तापर वाक्य कहते एट वी परसिस्ट इन अप्लाइंग देम टू ए प्रॉब्लम which starts on the contrary from the assumption of one which all आम जानू भगवान वन अद्वितीय ए सर्वमय सत्ता को मूल तत्व बोली स्वीकार करुचु भगवान एक आम जानूचु तथापि से डुअलिस्टिक एवं डिविजनल धारणाटी अच्छी यही जो दैत्य धर्मी बा दैत्य मनोभाव ये जो दैत्य धर्मी दैत्य मनोभाव धारणाटी ये जो दैत्य मनोभाव संबंध को आम आणुचु बारंबार भगवान लदी दौछु भगवान अलग जगत अलग ईश्वर और संसार अलग ये जो दैत्य मनोभाव को आणुचु यही मनोभाव संबंध गुड़ी को बारंबार लदुचु फ्रॉम द assumption of one which all अनेकत्व मध्य एकत्व को ही यही सत्य को मानि नेले यही समस्याटीर समाधान आड़ को चली यही मूल सत्यटी को कौन सी प्रकार क्षुण्ण करा आमर जो धारणा सब रही आम जानूचु भगवान से ही वन से ही अद्वितीय सर्वमय सत्ता से ही होचंदी मूल तत्व आम जानूचु तथापि आम डुअलिस्टिक आ डिविजनल भितर अच्छु तापरे यही जो आमर जो आसीबो यही अनेकत्व मध्य एकत्व ही अच्छी यही अनेकत्व मध्य से ही एक यही सत्य को आम जो मानि नवा से विश्वास करवा जो दृढ़ कनसेप्ट आसीज आमर जो यही धारणा गुड़ाक आम भीतर जो दृढ़ीभूत हो कौन हम ना ये समस्या ये जो डुअलिस्टिक आ डिविजनल मनोभाव ये समस्या गुड़ाक माने समाधान आड़ को बाट खुली समाधान आड़ को आस्ते आस्ते समाधान आड़ को जीव यही जो मूल सत्य से भगवान होचन वन यही मूल सत्यटी को कौन सी प्रकार क्षुण्ण करा यार समाधान रास्ता आपे खोली आ समाधान मिल जाए प्रभु वाक्य कहते वी हैव टू सी फर्स्ट हाउ द problem we have to see first how the problem appears or how it can be solved in its original purity on the basis of unity in difference आमे प्रथम देखिबा किपरि एही समस्यार समाधान होई परिबो एहार मूल तत्व वा मूल धर्म को बजाय रखिबा आ समाधान आनि परिबा सर्वप्रथमे आमको मूल तत्व पर ध्यान देबाक हेबो अनेकत्व मध्य एकत्व यही मूल तत्व जेपरी अखंड रहे या ध्यान देवा पड़ो यही धारणा को दृढ़ीभूत करने को पड़ो तापर वाक्य ओनली देन कैन वी सेफली डील विथ इट्स पार्ट्स एंड only then can we safely deal with its parts and its developments such as the relations between creator and creature on the basis of the division and duality ये वाक्य डिविजन और डुअलिटी पर प्रभु कहते जो तेबे जाई आमे भूल न करी आमे ए जो मूल तत्व जो अनेकत्व मध्य एकत्व यही जो मूल तत्व को आम जदि दृढ़ धारणा करना जदि यही धारणा को आम दृढ़ित करवा जदि आम मानि नवा ताल कौन हम ना तेबे जाई आम भूल न करी जीव सहित जीवर जो सब संबंधर
ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆମ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି, ତାର ସମାଧାନ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ବା ଡିଭିଜନ ବା ଯୋଉ ବିଭାଜନ ବା ଦ୍ୱୈତ କଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଗୁଡିକର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ ବା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସଂସାର ଅଲଗା ଭାବିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି କି ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ମନୋଭାବକୁ ଆଣିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ, ଏଇ ସମାଧାନ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ। ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ, ଏହି ସତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଉ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।